ਅੱਜ ਆਪਾਂ कोविड बारे गल करने हैं। कोविड बारे गल करन तो पहला मैं तुहानूं ये दसदा कि कल शाम नूं काफ़ी हनेरी आई, मौसम ठंडा हो गया। तुहानूं भी लग्या होना वधिया हो गया मौसम, दस लग्या सी ना, हरेक नूं लगदा हैगा। बट जो कोविड दे नाल इहदा की संबंध है, जदों मैं दसूँगा फिर तुहानूं इस चीज़ की सीरीयसनैस का पता लगूगा। कल जिसले शाम नूं हनेरी आई है, हिमाचल च बद्दी तो साडी ऑक्सीजन आउंदी है 5 वड्डे हस्पतालों की। होया ये कि जिहड़ी शाम नूं ऑक्सीजन आउणी सी, उत्थे हनेरी आके बिजली की सप्लाई बंद हुई, प्लांट बद्दी का बंद होया। जदों एक बारी ऑक्सीजन का प्लांट हाई प्रैशर ते बंद हुंदा तो 5 घंटे फिर बंद, 5 घंटे लग जाते उन्होंने चलण लई। शाम नूं 2 हस्पतालों की जिहड़ी ऑक्सीजन आई नहीं। जदों ऑक्सीजन नहीं आई तो इन्हां हस्पतालों के विच एक 62 बंदे पे सी, चलो मैं नाम तक ही लैणे, 104 बंदे पे सी और ऑक्सीजन सिर्फ रात दे अद्धी रात तक दी सीगी। एकदम मतलब जो आम लोगों को लग रहा होना भी राहत मिल गई गर्मी तो, या बहुत ज़्यादा कोई मज़ा आ रहा है, बहुत वधिया मौसम हो गया, उस टाइम साडी पूरी टीम या डॉक्टर्स की पूरी टीम तो इन्नी को चिंतित सीगी भी हुण इहदा की कीता जावे। जिहो जिहियां घटनावां तुसीं दिल्ली बॉम्बे सुणीआं भी रात नूं ये दोनों हस्पतालों च मिला के 166 मरीज सीगे। इमीडिएटली असीं एक होर वड्डे हस्पताल का जिहड़ा टैंकर आया खड़िया सी, उस चों 1 टन की कटौती करके एक हस्पताल दे विच भेजिया और एक हस्पताल दे विच असीं लोकल 250 सिलेंडर भरा के भेजे। तां असीं रात रब रब करके कट्टी। सवेरे 12 बजे के करीब अज जिहड़ी तड़के सुबह ऑक्सीजन बनी है बद्दी चो आई है। तुसीं सोचदे होवोगे भी ये लंबी स्टोरी मैं तुहानूं क्यों दसी है। मेरा सिर्फ दस्सण दा ये तुहानूं मकसद है कि साडी ऑक्सीजन की स्थिति ये है, साडी की सारे स्टेटां दी ऑक्सीजन बनदी 2-3 स्टेटां 'च ही है। नॉर्थ इंडिया दे विच उत्तराखंड च बनती है, हिमाचल च बनती है, यूपी च किते बनती है, थोड़ी जी पानीपत भी बनती है। जो तो बाकी आप एक किसान के लिए डिपेंडेंट है बाहरों ऑक्सीजन ते। कि इहो जी स्थिति दे विच कोई भी बंदा इस गल का रिस्क लऊगा भी मैं हस्पताल च जाके दाखिल होवां, या जिहड़े दाखिल सीगे उन्हां दी मैं तुहानूं दसती। मतलब असी दिन रात काम करके या डॉक्टर्स की टीम ने काम करके या ऑक्सीजन के बेचारे जिन्होंने सिलेंडर भरे, जिन्होंने वर्तमान स्टील्स भी है, अज असी सन्मान करके आए हैं, वेलटेक वाले भी ने, होर कई ने, कृष्णा एजेंसीज है, कई ने, हरप्रीत क्रायोजेनिक्स है, किन्ने ही ने दिन रात चलो काम कर रहे हैं। सो मेरा ये सारी स्टोरी तुहानूं दस्सण दा ये भाव सीगा कि स्थिति सीरीयस हैगी है। जिवें गड्डी अपनी कोई डिजाइनड हुंदी है, उस ते जदों उहदा स्पीडोमीटर है वो 200 किलोमीटर तक लिखिया हुंदा है, या 220 किलोमीटर तक भी कई वधिया गड्डियां दा लुधियाने के लोगों को बहुत वधिया गड्डियां ने, पर वो 220 तो थोड़ी हमेशा चल सकती है गड्डी। कोई भी जिंदगी की गड्डी है जिहड़ी मैक्सिमम स्पीड ते पूरा लंबा समा नहीं चल सकती, 1-2 सेकंड लिए चल गई, कोई तुहाडी जिंदगी नूं प्रॉब्लम आ गई। ऑक्सीजन वाली ते बैडां वाली अपनी जिहड़ी गड्डी है वो बिल्कुल हुण 200 वाली स्पीड ते वाली गल है। इस तो उपर जे आपां इहनूं पुश करांगे, जिवें मैं रात वाली स्थिति तुहानूं दसी है, जे अज खुदा ना खास्ता वो बिजली बद्दी अज सवेरे भी ना चलती और दोपहरे भी ना आउंदी, फिर अपना की बनदा। अज की डेट च अपने कोले लैवल 2 के 1387 पेशेंट ने, 526 लैवल 3 दे हो गए, कुल मिला के 1913 पेशेंट अपने को दाखिल ने। पिछली लहर के 1100 सीगे और ये हर रोज़ ये संख्या वधी जा रही है। सो मेरा देखो जिवें कोई शिप का कैप्टन बनया हुंदा हैगा, नाल दी नाल तुसीं देखिया होना, तुसीं जहाज़ां 'च बहुत बंदे तुहाडे 'च सफ़र किए होने, कईयां ने फिल्मां 'च देखिया होना, जिहड़ा पायलट है वो मिनटों मिनटी 5-7 मिनटों बाद कोई ना कोई अनाउंसमेंट चलती रहिंदी है भी हुण टर्बूलेंस चल रही है, अपनियां पेटियां बन लो। सारे बंदे पेटियां बन के बह जाते हैं भी आ हुण जहाज़ नूं खतरा हो सकता, हुण ऐ कर लो, हुण ऑक्सीजन ला लो, फलाना कर लो, ढिंगड़ा कर लो। सारी गल आउंदी है कि नहीं आउंदी। तो सारे कोई एक कैप्टन के तौर पर या एक जिहड़ा कि उहनूं जहाज़ नूं चलाउंदा हुंदा है, शिप नूं चलाउंदा हुंदा है, उहदे तौर पर जो इन्फॉर्मेशन है सवारियां नाल सारी साझी करनी जरूरी है। पर सवारियां लई भी जरूरी है कि उसकी सीरीयसनैस नूं समझ के आपां उहनां नूं फॉलो करिए। जिहड़ी ये डे टू डे प्रॉब्लम्स आउंदियां ने, ये मेरा सारा तुहानूं दस्सण दा ये है कि ये जिहड़े बैड्स ने, ऑक्सीजन ने, ये सारियां बणीਆਂ ने, बट ये कोई बहुत ही वधिया स्थिति तो नहीं है भी आपां उन्हां बैडां ते जाके पईए या उस ऑक्सीजन नूं लाउणा भी मूँह ते कोई बहुत ज़्यादा, इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। उन्हां परिवारां नूं या जिहड़े मरीज़ ठीक होके आए है, किसी वेले तुसीं गल करो, तुहाडे भी बहुत सारे रिश्तेदार ठीक होए होणगे, उन्हां नूं पुछो, इट्स वेरी बैड स्टेट। साडे वर्गे जिहड़े काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे हैं, रेहड़ी फड़ी वाले कर रहे हैं, गरीब आदमी कोई ऑटो चलाउंदा, कोई रिक्शा चलाउंदा, कोई मजदूरी करदा, उन्हां दी तो चलो मजबूरी है। सो इस करके जिहड़े बंदे इस तो बच सकते इस कहर तो, कृपा करके हुण मैं देख रहा, अज मैं हुणे बाजार च मैं ते सीपी साहब गेड़ा कड्ढण गए सी,
और मैं देखिया भी दुकानां बंद ने, जस्ट एक तफरी ਲਈ लोग बैठे है। जे आप दुकानों के बाहर बैठे ही रहना भी 9 तो 6, किसी ने रोकना नहीं भी 6 बजे ही सायरन बजना, फिर तो मित्रों तुहाडी मर्जी हैगी है। बट आप फिर बीमारी तो आप उन्नी लैके आउण दा अपना हर्जा है। अज दे जिहड़े सवाल भी ने वो ज़्यादातर इसे गल ते कॉन्सनट्रेटेड ने कि भी करफ्यू इदा नहीं इदा होना चाहिए सी, वो दुकान खुलनी चाहिए सी, वो नहीं खुलनी चाहिए सी। पहली गल तो मैं एट द वेरी आउटसैट मान ला कि करफ्यू एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, ना ही लॉकडाउन है। दिस इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन। ये तो एक मन ते पत्थर रख के करने वाली गल है भी जो कोई होर रस्ता दिखता ही नहीं भी चलो कर लो। फिर सरकार जो कहती है भी इसेंशियल खोल लो, नॉन इसेंशियल रहन दो, वह मतलब ये है कि भी जी चीज़ बगैर सरदा ही नहीं। हुण जो दुध पीना बंदे ने रोज़ ही पीना है, सब्जी खानी है, ग्रोसरी उन्होंने परचूनी चाहिए है तो चाहिए है। सो कई लोग पूछते भी किनू तुसीं इसेंशियल समझते हो, कपड़ियां नूं तुसीं इसेंशियल समझते हो कि नहीं समझते हो। यार मेरे समझण नाल की है, इनू एक आप एक अकैडमिक बहस कहते अंग्रेजी च। अकैडमिक बहस हुंदा भी किताबी या फलसफे की कोई बहस है। जो फ्री समा होगा जिन्नी मर्जी लंबी कर लो, इसका कोई अंत नहीं हैगा। बट अल्टीमेटली हुण जे कोई मान लो कोई बस का ड्राइवर है, वो बस चला रहा हैगा, सारियां 52 सवारियां बैठियां, कोई कहे यार सज्जे नूं मोड़ ले, कोई खब्बे नूं मोड़ ले, जो तू उच्चा होकर बैठे तो बहुत वधिया गड्डी चलूगी, कोई कहे ऐनू कर ले। फिर ड्राइवर तो 52 बंदियां की गल ही सुनता रह जूगा। और अपने जिले तो सुख नाल 40-45 लाख लोग हैगे ने। सो कई बार ये ड्राइवर की समझते भी होंदा, कोई ठीक भी हो सकता, गलत भी हो सकता। और मैं तो पहले ही मान रहा भी ये कर्फ्यू वगैरह कोई आइडियल स्थिति नहीं है। सरकार तो चाहती सी, तुसीं दसो दिवाली दशहरे तो किसी ने रोकया, नवें साल तो किसी ने रोकया, लोहड़ी तो किसी ने रोकया, इन होली तक भी किसी ने कोई बहुता नहीं कुछ किया। हुण जो हालात ही इदां दे हो गए, तुहाडी जिंदगी थोड़ी कमाई तो आजीविका नालों वध जरूरी है। फिर गवर्नमेंट ने यह देख के भी यार लॉकडाउन लावांगे, जो सब तो गरीब बंदे ने वो जमा ही रगड़े जाएंगे भी आप ऐ करिए कुछ दिन दुकानां बंद कर लीए। सो मैं तो यही कह सकता है भी थोड़े को सलाह बहुत अच्छियां हो सकदियां ने और बहुत सारियां उन्हां चो लागू करने योग भी हो सकदियां। पर 15 तरीक एडी दूर तो नहीं हैगी यार। इन्हां हस्पतालों के किसी बैड से पैना, बीमार होना, मनो मेरी गल, मैं जानना लोग बड़े औखे ने, बड़ियां मिन्नतां करते हैं, जिन्हां दे परिवार बीमार ने। इन्हें सवेर के अखबार तुसीं देखे होणगे हिंदी पंजाबी दे अज दे, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ तस्वीरां ने, किसी की माँ रो रही है, किसी की भैन रो रही है। तो किद्दां दे यार किद्दां दी स्थिति च हैगे ने लोग, ये तुहाडे फायदे ਲਈ है। कोई सरकार कोई ये चाहूगी? कई लोग इस गल चों बस अपना एक बेनीफिट लैण लई धरने मुजारे भी इदां ये हो गया। क्यों सरकार कर रही है? सरकार क्यों चाहूगी? सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। तुसीं ठीक हो जाओ, राजी बाजी हो जाओ, एक बार इस चेन नूं तोड़ दो, आपां सारा कुछ ठीक कर लांगे। अजकल जिहड़े सवाल ने दो तरह के, अज मैं दो कैटेगरीज दे विच वंडूंगा अज दे सवालों नूं। एक तो वो है जिहड़े लोग किसी न किसी तरीके वैक्सीन लेना चाहते हैं। पहलां देखो असीं मिन्नतां कीतियां, दवाई उदों डुल रही सी, रोज़ की हरेक हफ्ते की साडे कोल लख आउंदी सी, असीं हुण तक 5.5 लाख ला चुके हैं। उदों मैं पिंड गया, सरपंचां कोले गया, ब्लॉक लैवल ते गया, महल्ले लैवल ते गया, मिसिज ममता आशू इत्थों दे MLAs ने किन्नियां तुहानूं एफर्ट कीतियां, मेयर साहब गए, सब ने तुहानूं रिक्वेस्ट की। 5.5 लाख भी कोई छोटा नंबर नहीं है। 20 लाख की आबादी के शहर 25% तो आप ला ही ले टीके। बट मेरा मतलब है भी हुण सारे कह रहे हैं भी सानू ही फ्रंट लाइन मान लो। हुण जिवें पेट्रोल पंप वाले तो लिख के आया भी सानू फ्रंट लाइन मान लियो, विच एक बैंक वाले ने पेट्रोल पंप वाले तो आशीष गर्ग ने कहा। इवें जी करी मैं देख रहा सीगा किते ना किते एक बैंक वाले ने भी लिख के दिता हैगा। सो जदों मैं तो सो मच सो के साडी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने तो यह कहता सीगा कि ईवन कोई भी कर्मचारी हैगा, बहुत सारिया कैटेगरीज नूं असीं 45 तो थल्ले भी उस टाइम किया सीगा। बट हुण क्योंकि देश 'च सारिਆਂ ਨੂੰ चेतना आ गई, हर कोई दवाई लाउण लई आतुर है, थोड़ियां रिस्ट्रिक्शनस ने, लिमिटेड दवाई आ रही है। प्लीज़ बीयर विद अस, तुहानूं मतलब थोड़ा जिहा इंतजार करना पैना है। हुण बहुते सवाल जिहड़े हैगे दुकानां दे खोलण खालण ते है। दुकानां दे खोलण ते देखो मैं इसेंशियल ते नॉन इसेंशियल का फर्क दसदा। इसेंशियल वो चीज़ां ने जिन्हां दे बगैर जिंदगी नहीं चलती, जिहड़ियां फूड सप्लाई नाल संबंधित चीज़ां ने, वो 5 कैटेगरी च आउंदियां ने, 4-5 कैटेगरी च। एक तो वो है जिवें अनाज ने, दूजा दालां इस च आउंदियां ने, तीजा खंड इस च आउंदी है, चौथा इस च आउंदे ऑयल्स। मतलब ये वो चीज़ां ने जिहदे नाल तुहाडी रसोई चलदी है। फिर उस तो बाद रसोई च जिहड़ा फ्यूल लगदा है LPG है, या जिहड़े नाल तुहाडी एंबूलेंस चलदी है तेल। ये 4-5 चीज़ां कोर इसेंशियल सप्लाई च आउंदियां ने। और इहदा मोटा असूल ये है भी जिहड़ा इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जे तुहानूं याद होवे तो फूड सप्लाई महकमा उहनूं डील करदा सी। तो जिहड़ियां चीज़ां नूं फूड सप्लाई महकमा डील करदा वो इसेंशियल च आ जांदे ने।
पर अजकल अपनियां लोड़ां इन्नियां वध गईयां, हुण कोई बंदा कहंदा भी मोबाइल भी एसेंशियल है। ये तो मैं दसता भी कोर डेफिनेशन की है एसेंशियल दी। हुण किसी नूं मोबाइल भी एसेंशियल लग सकता है, किसी नूं लैपटॉप भी लग सकता है। एक सज्जन ने मैनूं किया कि मैं अपना PhD का थीसिस देना हैगा, तो उन्होंने मतलब फोटोस्टेट भी एसेंशियल च आना चाहिए हैगा। या किसान वीरां दा ये गवर्नमेंट तक गया भी असी स्प्रे करने होंदे है, सानू पैसटीसाइड चाहिए होंदे है। या कोई कुछ अपने व्यापारी वीरां ने कहा कि कोई हार्डवेयर तो समान कुछ रिपेयर का कोई स्पेयर का समान चाहिए होंदा। चलो जिवें समाज बदलता है तो वो लोड़ां भी बदलदियां ने। तो कल शाम नूं एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, मैं तुहानूं दस दिंदा। उन्होंने कहा है कि शॉप्स सैलिंग फर्टिलाइज़र, सीड, इंसैक्टीसाइड, पैसटीसाइड, एग्रीकल्चर मशीनरी, एग्रीकल्चर हॉर्टीकल्चर इंप्लीमेंट्स। इसका मतलब है कि खेती के संद संदेड़े, क्योंकि हुण अगे रबी की फसल कट गई, खरीफ की लगनी है, तो इंसैक्टीसाइड, पैसटीसाइड, छिड़क वालियां दवाइयां तो खाद वगैरह, ये असी अज ऑर्डर जारी कर देंगे। दूजा किराना तो ग्रोसरी, ये मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया, तो एसेंशियल च है ही है, पहले दिन ही मैं तो ऑर्डर च पाता सीगा। फिर उस तो सीगा इंडस्ट्रीयल मटीरीयल जिहड़े हैगे है, हार्डवेयर दी आइटम्स ने, जिस च टूल्स भी ने, मोटर्स भी ने, पाइप्स ने और इंडस्ट्रीयल मटीरीयल ने। और एक इन्होंने ये कहा है कि जे कोई 9 तो 6 तो असी अलाउ कर दी हैं बिना किसी पास दे। 9 तो 6 तो कोई करफ्यू होंदा ही नहीं। करफ्यू होंदा रात के 6 तो सुबह के 9 बजे तक। हुण ये करता कि करफ्यू के दौरान जे कोई पैदल या बाईसाइकिल ते, मतलब साइकिल ते अगर कोई जाता है, जिवें कोई मेहनत मजदूरी करन जांदा, कोई काम करन जांदा, उहनूं कोई पास की लोड़ नहीं है। पर जिहड़े बंदे ये शाम के 6 तो सुबह के 9 बजे तक जाणगे, वो कोई भी उन्होंने कोले मोटराइज्ड वहीकल होए, मोटरसाइकिल होए, कार होए, कुछ भी चीज़ होए, तो उन्होंने अपना कार्ड जिहड़ा हैगा उन्होंने अपना पास बनाना पैना है। ये बनना है pass.pais.net.in तो। ये ऑनलाइन तुसी अप्लाई करना, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने भी की तुहानूं लोड़ है। पुलिस के कुछ अधिकारियों नूं, कुछ SDMs नूं या कुछ DC ऑफिस के कुछ कर्मचारियों नूं, पर मैं तुहानूं शेयर करा अज कल्ले लुधियाने 3854 पास बने हैं। मर्जी तो देखो अपनी है, हो सकता किसी को बहुत जरूरी काम होए भी आप मतलब करफ्यू थोड़ी फायदे लिए लाया। मैं ऑक्सीजन की गल तो सब तो पहला शुरू किया सी। अगर कोई बीमार हो जाए तो भी वो अस्पताल रह के भी ये नहीं पता भी किन्ने घंटे की ऑक्सीजन है। दिल्ली दुल्ली का हाल तुसीं देख ही लिया, बड़े शहरों का भी देख लिया, होर बड़िया का, दूजे देशों का भी देख लिया। सो ये हैगा। कुछ लोगों का इतराज़ ये भी है कि भी जो ठेके है वो एसेंशियल क्यों अप्लाई किए। देखो आप सिटीजन हैगे हैं, एक्साइज पॉलिसी के तहत पूरे साल ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ऑक्शन होकर गवर्नमेंट ਦੀਆਂ कुछ पॉलिसीज़ ने, उन्होंने तहत नंबर ऑफ डेज ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ऑफ देने होंगे ने, ਉਹਦੀ एक लिमिट हैगी है। शायद वो एक्साइज पॉलिसी की मजबूरी रही होनी है, बट जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ਤੁਹਾਡੇ सामने हैगी है। और दूजा मैं 1 बाई 1 अगर लवां तो ये वरिंदर सिंह जी का एक सवाल है। उन्होंने ये कहना है कि 40% लोग तो जी सड़कों पर तुरे फिरते हैं भी ये कोई गल। वरिंदर जी मैं थोड़े नाल सहमत हैगा। मतलब गवर्नमेंट ने तो अपना रेवन्यू छड्ड के जिहड़ा हैगा ये शॉप्स नूं बंद करन दा कीता, लोगों की सहूलत लई कीता। लोगों नूं मेरी बेनती है कि गैर जरूरी कामां लई ना निकलण। बाकी हुणे पास वाली गल होगी तो मैनूं लगदा होर लोग घटणगे। एक सुखमीत सिंह पटेजा जी ने कहा कि बैंकों के बाहर लाइन लगी है। ये मैं जरूर जिहड़े साडे लीड बैंक मैनेजर ने उन्हां नाल गल करूँगा, CP साहब नूं भी रिक्वेस्ट करूँगा। फिरोज आलम जी ने रिक्वेस्ट की है कि ऑड इवन करो। फिरोज जी मैं तुहानूं दस्सिया भी तुहाडी सलाह चंगी है, बहुत सलाह चंगियां हो सकदियां ने, बट जो आप ड्राइवर सीट 'च एक बारी बिठा दिंदे आ, मतलब जी गवर्नमेंट हैगी है उन्हां दे जो फैसले ने, समबडी हैज़ टू डिसाइड। तो इस करके आपां नूं जो फार्मूला आया हैगा उहनूं आपां लागू करिए चंगी तरह। 2 हफ्तियां की गल है, इदों ज़्यादा लंबी चौड़ी है नहीं। किते भी आ जाए 2-3 हफ्तियां 'च इहने करवने थल्ले आ जाना हुंदा। वीकेंड का अपना करफ्यू होए तो रोज़ का रात का जे आप चंगी तरह करिए तो आपां नूं एड्डी लोड़ ही नहीं। इस सतिंदर सहगल जी कहते हैं कि पूरी सख्ती फुल कर दे जी, फुल लॉकडाउन ला दे। सतिंदर सहगल साहब ये कुछ आपदियां समस्यावां ने जिहड़ी साडी बाहरों माइग्रेशन करके जिहड़े वर्करस वगैरह आउंदे ने। पिछली बार आपां देखिया कि जो फुल लॉकडाउन लगता है, सरकार की मजबूरी है कि मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ इंडस्ट्री जो बंद होंदी है तो ये सड़कों के चाले पा देंगे, वो बीमारी फैलती है और काम बहुत ज़्यादा वधदा।
सो यही है भी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਆਫਟਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਆਰਸੈਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, मतलब ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਨੇਜਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਗਰੋਸਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਮਿਲਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 9 ਤੋਂ 5। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਰੀ ਗਰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਰੀ ਗਰਗ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਬੀਅਰ ਵਿਦ ਅਸ। नो डाउट बिजली अज की जरूरत बन गई है, बट जे आप इदा करते करते सारा कुछ खोलांगे, सारा कुछ ही जरूरी है। बच्चों की स्टेशनरी भी जरूरी है, सारा कुछ ही, किहड़ी चीज़ जरूरी नहीं अज के जमाने पर सेहत सब तो जरूरी है। दलजीत चग्गड़ जी भी कहते हैं कि इन्हों भी शायद पसंद नहीं आया लॉकडाउन या जिहड़ा ये करफ्यू वगैरह लग्या हैगा। सो मैनू भी नहीं पसंद, बट मजबूरी है। ਸਾਹਿਲ ਸੁਨੇਜਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਲਸੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਪ ਡਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਨੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਬਣ ਸਰਫ ਆਉਣਾ, ਕੁਛ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਊ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਚੂਨੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸੇਲਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚਣ, ਛੋਟੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਸਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਫਾ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਪਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਲਸੇਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੋਲਸੇਲ ਮੰਡੀ ਹੋਲਸੇਲ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜੇ ਯਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਛੇੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਵਿਕੂਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਿਟੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣਗੇ। ट्यूशन सेंटर चल रहे, आनंद सिंह का कहना। आनंद सिंह जी जे तुहानूं कोई हैगी इदां दी सूचना मैनूं WhatsApp कर दिओ। साडे वल्लों तां बंद ने, जे कोई करूगा मैं CP साहब नूं कह के वी विल टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। पसलीन कौर जी कहंदे आ इन्हां ने भी ठेकिਆਂ ते इतराज़ कीता, इहदे बारे मैं पहलां ही दस चुकिया हैगा। पंकज ते रेखा विज इन्हां दा ये कह रहे हैं कि भी आपां नूं करोना दा टैसट कराउणा चाहीदा हैगा। ये बिल्कुल ठीक है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਊਸ਼ ਬੰਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਂਕਰਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ ਕਰਾ ਲਓ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਅਬੰਡੈਂਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਬਟ ਨੰਦਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰੂਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੋਇਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ 90% ਤੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾ ਲਏ। ਔਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੈ,
ਮਡੀਓਕਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰਸ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਲੈਂਡਸ ਅਪ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਵੈਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੀਡ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੋਜ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਅਗਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਅਪ ਟੂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਲੇਟ ਲੱਗੂਗੀ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਹੁਣ ਪੇਡ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਆਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਵਿਪਨ ਸਾਨੀ ਜੀ ਨੇ CSC ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਘੱਟ ਹੈ, CSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਓ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ। ਆਊਟ ਆਫ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। 20-20 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਦੇਅਰ ਜੌਬ। ਮੈਂ ਹੋਰ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਮੈਚ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਅਲਾਓ ਕਰਨ। ਪੰਕਜ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, 100% ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆਫਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਸਟੇਂਟ ਹੈ, ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਸ ਨਰਸਿਸ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਿਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ 200 ਬੰਦੇ ਪਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਤਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਏ ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਨਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਟੀਮਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭਰਿਆ, 150 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ, 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਧਮਾਨ 'ਚ 25-30 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ MCH ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਵੱਦੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ CSC, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 70 ਬੈੱਡ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਰ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਏ ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਨਰ। ਪਹਿਲਾਂ 50-50 ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜਵੱਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈੱਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵੱਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ PAU ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ 'ਚ, CMC 'ਚ ਜਾਂ DMC 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ
देखो हैंड ग्लव ਤੇ सैनिटाइज़र ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲੀਏ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਯੋਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਟ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ TV 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ 2 ਪਲਾਂਟ ਵੈਲਟੈਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੋਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬਤਾਊਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ 2 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਲਫ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਉਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਘਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਵਲ ਤਾਂ ਵਰਧਮਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਬੈੱਡ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਓਪਨ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 1000 ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਹੀ 3600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਲੰਡਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਔਰ 3600 ਦਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਭਰਦਾ ਹੈ। 1800 ਸੁਬਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 1800 ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਚੋਂ 500 1000 ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਦਿਨ ਘਰੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੇ 10 ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਕੇ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਸਿੱਕੇ ਕੁੱਜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਪੂਲ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੂਨ ਮੌਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਵੇ NGO ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕੱਢੇ ਔਰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦਈਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੀਸੋ ਰੀਸੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੈਡ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਗੁੱਡ ਟਰੈਂਡ। ਉਸ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗਲਾਡਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ADC ਜਨਰਲ, ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ,
2-3 ਐਸਡੀਐਮ ਸਮਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਅਖੀਰਲੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਧਰ ਲਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲੁੰਗਰ ਇਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ DPRO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਪੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਪੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਅਨਸੇਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਉੱਗਿਆ ਖੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰ ਜੇਗੀ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਆਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵੱਦੀ ਵਰਧਮਾਨ ਭਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਬਤ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ PIU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਲਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਗਾਰਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਵਧੂ ਫੁੱਲੂਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।